تجدوا ترحب بكم مستمعينا الكرام مرة أخرى على أمواج إذاعة المغرب العربي، ونواصل معكم وضيفنا غني. غني سافا سا سباس بيان؟ أنا بخير الحمد لله. شنو بالك تدير دابا موجود الجيتار؟ أنا كنوجد لك دابا أنا كنوجد لك باسكو ضربتي عليا فهمتي الساعة الأولى. دابا باغي تحنتني. دابا غادي نحنت خويا بلاتي. بلال المرميد صحفي عندنا في إذاعة المغرب العربي، عنده واحد إيميسيون اون كرونيك في هذا البرنامج من الاثنين للخميس. عنده coup de cœur, coup de projecteur sur des films, sur des productions et tout ça. Et avant de parler d'aujourd'hui, ce qu'il va nous raconter, Brit, عندك مع السينما شوية؟ وي بيان سور. شفناك في دو سيري، وحده مع سعيد ناصري واخرى احنا جيران. نعم. ياك كممثل. برافو عليك. وي. كي جاتك التجربة؟ ممثل زعما عارف فهمتي نكونوا خلينا متواضعين. كوم جيست كنتي ضيف. يعني جيتي درتي البركة ديالك. فوالا بركة فوالا. هادشي اللي كان درت واحد لا بارتيسيباسيون، كنت نمثل الدور ديال غني كوا. ودرتي اوسي لا ميوزيك دو فيلم ديال لامور فوالي. اوشتام لا ديال اوشتام ديال محمد اسماعيل فوالا. اي دونك تما فين كان عندي واحد الوقت دوزتو مانيفيك في الشمال. اي تما فين عرفت يعني المنطقه ديال وادلا، وعرفت يعني بزاف ديال المناطق هنا في الشمال اللي بقيت غير حل فمي. وعاد ثاني خدمت في واحد الموسيقى ديال لا، وكان داروا اغنيه ديالي في لامور فالي جو بونس سي فوالا. لامور فوالي بيان سور. زينكي بودلال ودوتر شوز. اكزاكتومون. وما جاوكش ادوار بور لو سينما بور دير فوا؟ شوف هضرت مع نور الدين الخماري دونك اللي هو صديق ديالي، ولكن ادوار كان بيعطيني ادوار ديال واحد فهمتيني، واحد السيد اللي هو يعني شويه قاصح، وما جاتنيش انني نمثل شي دور اللي هو بعيد عليا بزاف، لانه ما كنعتبرش راسي اني اولا كسينمائي ولكن كمغني. دونك ما بغيتش اذا كان شي حاجه غادي تجي مع الدور ديالي، غادي تجي في الضحك مثلا ولا شي حاجه. مثلا جوغي سويتي نمثل مثلا في الفيلم ديال رود تو كابول. هذا الفيلم عجبني بزاف بحال داك لو ستيل مثلا، ماشي على قبل النجاح. سي فري انا داك الفيلم تفرجته 10 مرات باش نقول لك يعني لو ستيل ديال الافلام اللي نبغي نكون فيهم فيه الضحك فيه النشاط. فوالا الافلام اللي قريبه من لا بيرسوناليتي ديالك. ولا نلقاو شي يقلبوا على السوزي ديال إلفيس بريسلي. انت كانوا لي سوزي بزاف. إلفيس بريسلي sort de ce corps de Rani. Ça fait longtemps. C'est pas possible qu'il sorte, parce que c'est grâce à lui que. Donne un truc Elvis Presley. Yalla. Well, it's one for the morning, two for the show. Ready now, go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything, but look for my blue suede shoes. Il faut dire qu'on n'a rien répété, hein. On n'a rien répété, تبارك الله عليك. إذا اليوم بلال المرميد يسلط الضوء. Regarde, je vais essayer de faire زعما داك le mec modeste, فهمتي. J'ai pas besoin de répéter. خذ راحتك. أنا مني بدينا تنوجدوا البارح البرنامج متعشينا جميع، تنوجدوا قلت لك والله يدوز الحلقة بخير على خير. يلا ما تشوف فيش ما سير الله. إذا بلال المرميد يسلط الضوء على فيلم ريد هارت من انجح افلام الحب هذه السنه في فرنسا. لماذا؟ غادي تعرفوا دابا مع سينما بلال المرميد. اكيد غادي يحضروا معك سي بلال المرميد، وتنشكرك على هاد لا كرونيك ديال اليوم اللي تتكلم اي جو لو سون دو فون دو طون كور. ميرسي بوكو بلال المرميد وربي يحفظك. لينا مستمعينا الكرام، nous sommes toujours en direct sur Radio Méditerranée Internationale et bien sûr nous avons notre invité Rani qui est venu avec plein de petites nouveautés. Nous avons écouté la première avec Raïssa Aïcha Tachnouit. Rani, puisqu'on parle de ta carrière et les moments forts, les plus belles rencontres, quand on préparait cette émission, vous m'avez dit en 2003 j'ai eu un coup de foudre, mais un coup de foudre professionnel avec un grand monsieur et qui m'a ouvert plusieurs portes, c'est Pierre Palmade, oui. Le grand humoriste, acteur Pierre Palmade. Oui. Mais on ne sait pas que aussi que Pierre Palmade, il a écrit des chansons pour toi. Justement, c'est pour moi. Bon, aujourd'hui c'est un ami.
Et donc, c'était un frère. C'est Pourquoi quelqu'un avant qui m'a... c'était ton ennemi? Non, jamais, jamais. La rencontre a été à Marrakech en 2003 avec une émission de Mireille Dumas, vie privée, vie publique. Ouais. Et donc, c'est là où j'ai rencontré Pierre. Et puis, justement, je lui ai fait écouter certaines chansons, mais je chantais qu'en arabe à l'époque. Et donc, il m'a proposé d'écrire une chanson qui s'appelait Les Romans. Et ensuite, il m'a écrit J'ai bu ce soir. Après, juste avant, Sagan. Des chansons magnifiques. D'ailleurs, je t'ai fait écouter hier un peu. Ouais, et on va écouter tout à l'heure. Et justement, je voulais dire une chose. Je voulais dire une chose. C'est que cet album, pour moi, est tellement cher, Famti, cet album de Pierre, que m'a écrit Pierre, parce que justement, depuis 2003, on a commencé à travailler là-dessus pendant longtemps. Donc, même Pierre, dernièrement, je l'ai rencontré à Marrakech et Zama, j'ai senti qu'il ne comprenait pas encore pourquoi est-ce que je ne voulais pas faire cet album. Mais c'est pas que je ne veux pas, c'est que c'était difficile pour moi de lui dire aussi que j'ai géré 2 carrières en même temps. Enfin, c'est difficile de gérer 2 carrières en même temps. J'avais ma carrière ici au Maroc et en même temps, j'avais envie de produire cet album avec amour parce que c'est pour moi la maturité. Cet album de Pierre représente pour moi la maturité. Que je n'ai toujours pas. Pierre Palmade, bonjour et bienvenue sur Radio Méditerranée Internationale. Bonjour. J'ai tout entendu, Rami. J'ai tout entendu, je te signale. Oh là là, mon Pierre. Pierre Palmade, bienvenue. C'est un plaisir de vous avoir avec nous sur Mosaïque à l'écoute sur Radio Méditerranée Internationale. Alors, avant de merci, grâce à vous, je peux parler à Rani. Voilà. J'arrive plus à le joindre, il est partout en tournée. Mais à condition, Pierre, il fait des radios de temps en temps. Oui, mais à condition, vous allez lui parler en arabe. Oui, alors, elle va être courte l'interview. Alors, il s'aime un peu, beaucoup, passionnément à la folie et pas du tout. Michel Larocque et vous, les 2 grands amis de la scène comique française, vous revenez sur les planches au Casino de Paris pour incarner ce couple inséparable. Ils se sont aimés, ils se sont divorcés. Et aujourd'hui, ils se re-aiment, paraît-il. Hein. Donc, ça se passe très bien pour vous alors? Oui, ça se passe très bien. Je ne vais pas parler trop longtemps de mon actualité, parce que je voulais vraiment parler de Rani, mais... Oui, mais quand même, on profite que vous êtes avec nous, on va avoir aussi de votre actualité. C'est gentil. Bah oui, écoutez, c'est les retrouvailles avec Michel. Ça fait 10 ans qu'on n'avait pas joué ensemble. Et on s'est dit, on recommence, parce qu'on avait vraiment trop envie de se retrouver sur scène. C'était pas juste une idée commerciale, c'était vraiment une envie presque intime de se retrouver sur scène. C'est des rencontres rares dans la vie. Je me rends compte en vieillissant que les belles rencontres sont rares. Donc, il faut pas perdre de vue les gens qu'on aime. Et du coup, Rani, je peux le dire, en fait partie. Voilà. Ça me touche beaucoup, Pierre, vraiment. Bah oui. Pierre J'ai pas peur de le dire. Il le faut, Pierre. Pierre Palmade, pourquoi Rani? Pourquoi écrire des chansons pour Rami? Vous avez écrit Les Romans, J'ai bu ce soir, Sagan, juste avant qu'on va écouter en fait, maintenant. Il m'a un peu mis le pied à l'étrier, c'est-à-dire il m'a incité à écrire des chansons. Je savais pas trop que je savais faire ça. Après lui, je me suis mis à écrire pour d'autres chanteurs en France. Je me suis mis à écrire pour Gérard Darmon, pour Rose Laurence, pour Régine. Mais c'est l'envie. C'est venu. D'abord, on a eu un coup de foudre amical. On s'est connus dans le rire, parce que Rani est quelqu'un qui rit. Oui, tout le temps, on rit tout le temps. Quand on se voit, on rit. On ne sait pas pourquoi, on se regarde, on rit. Et on n'est pas sous, hein. On l'a déjà été sous, mais on n'est pas souvent sous. Quand on se voit, on rit. Et non, mais et puis, en plus, Rani, il est joyeux. Il est joyeux et sensible. D'habitude, il y a les chanteurs joyeux qui sont bêtes, et les chanteurs sensibles qui sont tristes. Lui, il est joyeux et sensible. Ouais. C'est ça qui est assez agréable. C'est un petit rayon de bonheur pour tout le monde. Oui, non, mais c'est vrai. Mais c'est pas joyeux bête, quoi. Il est joyeux intelligemment. Il a une philosophie de vie, il a une philosophie il est positif, il voit le meilleur, il voit toujours le meilleur chez les autres. Et ça, c'est très agréable. Donc, il m'a dit, tiens, regarde comme je chante, regarde comme je joue du piano. Et c'est vrai que c'est un mélodiste assez incroyable. J'ai dit, écoute, tiens, on va essayer. On a fait ça au début. Ça commence toujours comme un petit pari entre copains. Et puis tout d'un coup, on s'est pris au jeu. On en a écrit 1, puis 2, puis 3. Et puis voilà, sans trop connaître sa vie, il y avait des choses que je devinais.
Et il m'a dit, mais dis donc, ça, c'est les mots qui me manquaient, c'est les mots qu'il me fallait, donc voilà. Tout ça. Et que tu devinais incroyablement bien, Pierre. C'était assez, voilà, ça s'est fait un peu comme une évidence. Merci beaucoup, mon ami, merci. Et un album bientôt, parce qu'il a dit, ça fait longtemps que vous attendez cet album, donc je pense qu'il faut qu'il bouge là un petit peu, non? Vous êtes d'accord avec moi? J'arrête pas de lui dire, je lui dis, écoute, quand c'est que j'écoute ses chansons, parce que j'aimerais bien, c'est vrai, j'aimerais bien voir la pochette du disque quand même un jour. Puisqu'il est là... Je pense qu'il prend son temps, parce qu'effectivement, comme il a l'air de le dire, ça compte tellement pour lui qu'il veut pas rater. Oui. Il ne pas rater le truc, et c'est quelqu'un qui sait prendre son temps, à la différence de moi qui suis très impatient. Rani, voilà. Il a intérêt, et je comprends parce qu'il a intérêt à pas me décevoir. Bien sûr. Merde. Bien sûr, c'est promis. Alors Pierre Palmade, je vous remercie d'avoir accepté l'invitation de Mosaïque pour parler de Rani qui va nous jouer en live tout de suite et vous allez l'écouter juste avant. Et juste avant de vous laisser partir, votre actualité, il se re-aime et vous êtes au Casino de Paris, bientôt une tournée en France et au Maroc. En tournée, mais oui, je suis en train de réaliser que la dernière fois j'étais passé par Casa et par Tanger, et donc pourquoi pas, j'aime beaucoup jouer à Casa et j'ai jamais joué à Marrakech, mais j'aimerais bien aller faire 2-3 villes au Maroc avec Michel. Et bien sûr, et vous venez ici chez nous à Radio Méditerranée Internationale, puisque tout le Maghreb vous écoute en ce moment-là. Oh là là, d'accord, je viens. Vous avez et Pierre Palmade, vous avez plus de 30 millions d'auditeurs qui écoutent la radio du Maghreb. Hein. Non, c'est pas vrai. Je vous le jure, hein, donc vous avez gagné 30 millions. Donc Pierre Palmade, je vous remercie. Un dernier mot de Rani. Il va vous jouer la chanson que vous avez écrite pour lui juste avant. Et je vous redis encore une fois, bonne chance pour la tournée et nos amitiés. Et un gros bisou de ma part pour Michel, s'il vous plaît, parce que je suis un grand fan de Michel. Je me doute que vous l'aimez bien, je me doute. Toi aussi, je t'aime bien. Merci beaucoup Pierre. Merci pour ton témoignage. C'est vraiment, ça me touche vraiment. Tu embrasses Michel pour moi aussi, s'il te plaît. Oui. Et je te sens juste avant. Donc, et on te laisse écouter juste avant. Merci beaucoup, Pierre Palmade. Je vous écoute. Allez. Juste avant, ce moment qui court après, le juste après. Juste avant, comme on est beau, comme on est vrai, juste enfant. Un élan, mon élan, cet élan qui pense qu'après tout va changer. Et juste avant, on pense à juste après. Peut-être qu'on oubliait juste de s'aimer pendant. Ce oui n'a rien changé vraiment. Mais la photo se souvient du moment, de la seconde qui arrêtait le temps. Cette photo, c'était les vrais moments, et c'est les miennes qui t'embrassent cet instant. Ce oui n'a rien changé vraiment. Juste avant de se lancer dans le vide et rêver de voler. Juste après, se dire fallait des ailes, se dire je vais tomber. Un élan, cet élan, son élan. Demain on va marier, moi avec elle. Et juste après, on ne sera plus juste amants. Mais la photo, elle, se souvient du moment, de la seconde qui arrêtait le temps. Cette photo, c'était les vrais moments, et c'est les miennes qui t'embrassent cet instant. Ce oui n'a rien changé vraiment. Juste avant, le trac que je n'aurai jamais, et juste après, dis maman, j'en aime une autre et ça, tu le savais. Et papa, mon papa,
Qu'est-ce que tu penses qu'il en penserait? Lui juste après, t'a-t-il parlé du juste avant? J'ai vu vos photos en noir et blanc. Mais la photo se souvient du moment, de la seconde qui a arrêté le temps. Cette photo, c'était les vrais moments, et c'est les miennes qui t'embrassent cet instant. C'est oui, la photo l'a vue pour longtemps.